నిర్మమాటంగా ఎందుకంటే సార్ ఆల్రెడీ పోలీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, పోలీసులు పడే బాధలు తెలుస్తాయి ప్రాక్టికాలిటీలో ఫీల్డ్లో, అలాగే లాలో కూడా ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి Respected Sumit Garud, IPS, Superintendent of Police, Precaution District, Additional Speaker, Sri Nice, అలాగే Leader of the Leader, SDPOs, CAs, SIs, and other staff of this DPO. At the outset, I want to thank all of you for inviting me to this crime meeting on an occasion to interact with all of you. Before that, as an elder, let me congratulate you for successfully completing the election scenario. It's like a war. People may comment like anything, but we know the difficulties faced by the police department, particularly the field level officers. Anyway, the elections went off peacefully. Coming to today's meeting, I am very happy to address all of you from this stage for which the foundation was laid by us in the year 2011. Friends, I worked here in the combined Prakasham district, that is Bapatla and this Prakasham district. Before starting the topic, one has to understand that change is the law of life. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan said, change is the law of life, and to add it, change is inevitable. No doubt, in the year 1860, Lord Macaulay has formulated the so-called Human Penal Code, which we have been practicing for the 164 years. Later, the CRPC, which was restructured in the year 1973, almost has got 51 years of age. In 1872, the Indian Women's Act came, and 150 years later only are able to change. Normally, before why this change, already we are having to practice in the IPC, CRPC, the sections are there. When once the new sections come, we have to once again refer to the world, why all this nonsense. But still, please remember, law is dynamic. Law is not static. So, it changes according to the needs of the society, according to the circumstances present in the society. Therefore, change is inevitable. And whether you like it or not, we have the Home Minister. He said, before introducing the bills, he has gone through every sentence, including comma and full stop in this act. But still, we can find some more, definitely, there will be some lapses. You may be having some impression that may not be reflecting there also. They try to cover almost all these things. So, without wasting much of time, let us proceed with the topic proper. I was given the topic of introducing the FIR from FIR to charge sheet stage. So, previously, according to section 154 CRPC, item number 14, item number 14. Serial number 14 is the easy one. Yeah, stop there. So, you all very well know that whenever any information relating to the commission of a cognitive offence is reported either orally or written in the police station, the officer in charge is bound to, you are destined to register the so-called first information report. It is a statutory duty. It is not an obligation. According to CRPC, you are bound to register a cognitive offence. I don't want to go into the details whether you are registering or not, because having worked in the department for the past 25 years, I know the difficulties, I know the delicacies, I know the pressures you face. But as per law, you are supposed to. So previously, 154, now the sections are changed. That's all. Now it is 173. But some additions are there. These additions you have to understand. The first addition is zero FIR. I think all of you are able to see it. Zero FIR. So, zero FIR means normally you need not give the FIR number, but you have to register the case. This is the first duty of the police, irrespective of the jurisdiction. People may come from Tamil Nadu
He may give a report. You have to receive it and register. Do you think that it is a new law? It was there in the practice. Please refer to your order number 413 or 414 of the APPM. It is there. That is, we call it as a transferred FIR. Not now. In the year 1987, when Sri M. Krishna IPS was the SP, there was a complaint in Martin police station. I think we were busy with the cooperative elections. Actually, there was very troublesome elections. At that time, one person by name Namaknan Venkasubaya, he was found missing along with Jasti Ramnayak. Incidentally, Ramana's daughter, she was working at Vijayawada as a professor. Venkasubaya, he was the proprietor or owner of Martin Police Station building. He was not placed. The SI said, we will inquire, wait, he will come in I want to check but he will come within 2 or 3 days. But he did not come, ultimately, issue has become very serious. A person came to Undo, met the SP around 7:30 a.m. in the same bungalow, we don't know bungalow. Met the SP, then SP called me, Krishna called me. Then what to do? She says her father was missing from home today, but no FIR registered. Then immediately SP sir asked me to write down her statement. I have written then registered is an FIR in Ungo 1000 police station. When I was the SI, it was there near PVR school. Then we transferred it to Mathur PS. Ultimately, the result you may be knowing, an MLA was convicted for life in that case. This is, we used to call it as transferred FIR. Not only that, in the year 2006, same person, when Madhya Lakshmi Madam was the collector, there was some issue in Madhipadu or Mandakam or something, I don't remember correctly. I was DSP Chirala. At that time also, when she gave a complaint, when the collector gave a complaint, as a 2-term CA, as 2-term SA has to register the case and he has transferred it to Madhipadu PS. So likewise, transferred FIR, now it is zero FIR. It is your bounden duty to register the FIR wherever the jurisdiction may be. So please remember that zero FIR. And second point is electronic report. This also, as already Nagesh sir told you, electronic report. Everybody is advancing through computers. When we did not know. Even still, I do not know how to operate this so-called computer. But still, the information technology has reached it has come to the level of leaps and bounds. Artificial intelligence, the IT core, then so many things have come to light. So everything now, with the help of Google Tally or the computer, you are able to get access to anything. And during the tenure of our DCP, Sri J.V. Ramadu, he has actually started this pilot project called as eFIR. So we used to fix it near the Andhra Bank and the ATMs. Then whoever is interested, we used to post that petition and we used to give the number. That is electronic FIR. So you know, please remember, the government, particularly when once again the present CM came, he always focuses on the electronic governance or e-governance. He throws much focus. Paperless governance. eFIR is one thing. From any place, you can send your complaint, it has to be registered. But the problem here is, previously in your ATM also it is there. Telegram and telegram messages, you need not register, you have to verify. Same is this. Electronic report, you can inquire and register the case within 3 days. That means you have to address, you have to contact us and he has to sign. Then only the FIR will be registered. But yesterday, the Ministry of Home Affairs, MHA, they have given a standard operating procedure, SOP, in which they have mentioned about the zero FIR and as far as the electronic report is concerned. Suppose if there is any emergency, suppose eFIR is registered, if there is an emergency, definitely the concerned SHO, he can register the case to moto and he can conduct the investigation. The purpose of zero FIR is also that only. What is the purpose of registering the FIR?
to commence the investigation. You all know that the FIR is the first document with which you are commencing your investigation. No doubt, it may not contain all the particulars, but still it is an instrument with which the police swing into action that is called investigation. So therefore, please remember, the electronic report also, normally 3 days time can be given, but if it is emergent, definitely you can review the case and take the investigation. Then third one is preliminary inquiry. Preliminary inquiry. Before this, since I am also a lawyer, I have to tell you a couple of case laws. Lalit Kumari versus Secretary Government of UP 2012. This is a very famous case law. I hope every police officer should learn this also. There, a leverage is given to police officers to conduct a preliminary inquiry before registering the FIR. Particularly at the time, SCST, where the offence is related to, that is cheating and breach of trust, where the involvement of so many persons are there, where the amounts are very heavy, like that, family matters. Family matters also, you can conduct the so-called inquiry, then only within 14 days you have to register the FIR. So likewise, here also, preliminary inquiry. So normally you have to inquire and register the case within 2 days. Of course, the permission of the sub-division police officer should be there. Of course, here the cases are clearly they have stated. The cases in between 7 years and 3 years. That means you may know about the Arnesh Kumar case, Arnesh Kumar versus State of Bihar, where 41-year notice was made compulsory. But you cannot go through Lalit Kumar judgment, ask the DGP to circulate the judgment once again. That is in the case of K. Ramarao versus State of AP. This Ramarao went to Maharashtra police station in Visakhapatnam. He wanted to do a complaint, but it was not registered. Ultimately, he has to approach the High Court where the directions are given. So, go through Lalit Kumari judgment. So, please remember to register the FIR. This is the importance of the FIR. Right. So, what is the other alternative? Suppose normally it is not on record. So, suppose if the police officer fails to register, refuses to register, normally previously 154 clause 3, where you can file a complaint or you can send it to the SP by registered post. SP sir will himself investigate or will endorse it to some other person. So now you can make an application to the magistrate. Supreme Court has given judgment that whenever a private complaint is filed, it's not that easy to take it on file or to take it on cognizance. Magistrate cannot automatically take the cognizance. They will ask whether you approach the local police or not. Approach whether you have taken a copy of the complaint or not. Of course, we say that the police refused to acknowledge like that. So please remember, whenever which of course not yours, whenever any person, complainant is refused regarding the FIR, they can approach the magistrate also. Previously, only Superintendent of Police. So this is the importance of the FIR, first information report. Please don't forget or don't show your authority in registering the FIR. Register the FIR. Then next 50. As far as the so-called non-cognizable cases are concerned, we all know previously we used to maintain the petition visitor or the non-cognizable case, NC cases registered. I don't know whether it is there or not. So whenever any complaint of the nature of which is a non-cognizable thing, it is received in the police station. Normally, you make an entry in the GD and direct the concerned police officer to go to the concerned the complainant to go to the court. Because civil cases we don't take up. Non-cognizable cases we don't take up. Likewise, you have to direct them. Are you feeling? Telugulo మాట్లాడుకుంటారా? తెలుగు సరే మీరంతా ఇంగ్లీష్. So anyway, mixed language మాట్లాడుతున్నారు. So regarding the MC cases, so definitely all of you have got knowledge what is a cognizable case and what is a non-cognizable case, which are mentioned in Schedule 1. మీకు తెలిసే ఉంటాయి దాన్ని. కానీ నా ఉద్దేశంలో there should be no difference between a cognizable case and non-cognizable case. Only the court made it. దీనికి ఎందుకంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్
A woman comes to the police station weeping, saying that, అయ్యా మా యొక్క స్టెప్స్ అల్లు వాడు నన్ను ఇల్లు కట్టుకుంటారు గోడ కట్టుకుంటారంటే కొట్టనివ్వట్లేదు అబ్జెక్షన్ పెట్టారని తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చారు. దెన్ ద పోలీస్ అప్పుడు వెనకాల రాసేవాళ్ళు సివిల్ కేసులు టేకప్ చేయబడవు. దెన్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్ సెడ్, మేడం ఇట్స్ a civil case, we are not going to take that. Next day she came with head injury. అయ్యా మీరు చెప్పారు సివిల్ కేసు అన్నారు, కోర్టుకి వెళ్ళాలంటే డబ్బులు లేవు, లాయర్ గారు చాలా లేదు, నీకెందుకు కట్టుకోవాలని అందుకని కట్టుకుంటే జరుగుతుంది. సో నార్మల్లీ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి దేర్. సో రెండోసారి ఏంటంటే ప్రసాదంతా పోలీసులు రోజు యాక్షన్ తీసుకున్నది కాబట్టి జరిగింది. సో నాన్ కాగ్నిజబుల్ కేసెస్ ది డిఫరెన్స్. సో ఈ నాన్ కాగ్నిజబుల్ కేసుల్లో మనకున్న అడ్వాంటేజ్ యూ నీడ్ నాట్ రిజిస్టర్ కేస్. At the same time, you have to direct the complainant. దీనిలో కొత్తగా వచ్చిన గుర్తుపెట్టుకోండి, you have to send them a fortnightly report. దాన్ని డైరీ రిపోర్ట్ అంటారు. Once in a fortnight, you have to send it to the so-called concerned magistrate. ఎందుకంటే how many cases were non-criminal కేసు ఎన్ని వచ్చినాయి, వాటిలో పోలీసులు ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నారు, మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు తిరుగుతారు. దీనిలో మనందరికీ తెలిసే ఉంటుంది సహజంగా మీ బాగా. So whose duty it is to conduct investigation? Normally you say police. Whose duty it is to maintain law and order? Normally you say the collector. Is it not? So magistrate is duty bound to know how many cases have come. So therefore now an information will go to the magistrate regarding the diary of the court. Of course you have to send it within a fortnight, once in 15 days. Now coming to the important section, previously మన దీంట్లో సరదాగా చెప్పాలంటే నాట్ టు పోలీస్ 15 లో 15 పాయింట్ దీంట్లో నాన్ కాగ్నిటివ్లో మనం ఫార్వర్డ్ రాశారు సార్. నాన్ కాగ్నిటివ్లో ఫార్వర్డ్ ఒరిజినల్ కంప్లైంట్ రిపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ వచ్చి మెజిస్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. అవును, దీంట్లో రిఫర్ చేయాలా ఫార్వర్డ్ చేయాలి. ఫార్వర్డ్ చేయాలి మామూలుగా ఏంటంటే తీసుకొని దాన్ని కొట్టి పంపించాలి, లేదు తీసుకొని ఎంట్రీ పెట్టుకుని వాళ్ళని రిఫర్ చేయాలి. ఓన్లీ డైలీ రిపోర్ట్ ఆఫ్ కేసెస్ రిపోర్టెడ్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ఎందుకంటే మనం పర్మిషన్ కావాలంటే రేపు సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ నాన్ కాగ్నిటివ్ కేస్, నార్మల్లీ యు నో దట్ యు హావ్ టు send the so called original complaint to the magistrate along with the recommendation. If the magistrate is satisfied, he will order you to investigate. So only substance will be sufficient. It is only to make the magistrate aware as to how many cases non-cases come to your police station area. So the remaining process అంతా కూడా old process. Old process. Next పంపించడం అంటే కేవలం ఏంటంటే రిపోర్ట్ ఓన్లీ థింగ్ హి హ్యాస్ టు నో, దానికని మీరు చెప్పింది. Then going to 175. So investigate. So nobody can చెప్పండి. మీరు సూమోటో కూడా తీసుకోమన్నారు. సూమోటో జనరల్గా మనం ఏంటంటే లోకల్ డిఆర్ఏ వాళ్ళతో తీసుకుంటున్నాం. బికాజ్ పోలీసు అనేది మనం ప్రిఫర్ చేయట్లేదు, కోర్ట్స్ మళ్ళీ రేపు సగం చేస్తాం. సో మరి సూమోటో తీసుకునేటప్పుడు మరి పోలీసు కంప్లైంట్గా ఉండొచ్చు కంప్లైంట్. Right, sir. So Ministry of Home Affairs in the particular today they are doing SOP. You can sumoto register case. And in such a case, please remember, whenever you register a case, according to the principles of natural justice, some other person should investigate the case. So you might have seen so many cases. Proceedings last of previous cases లో పోలీసు అంటే జనరల్గా ఉండేది మనం రైడ్కి వెళ్తాం. అక్కడ జనరల్గా మనం లోకల్ ఎక్కడి నుంచో బీఆర్ నుంచి తీసుకెళ్తాం, లేదంటే లోకల్ తీసుకుంటాం. లోకల్గా ఏదైనా ఒక రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఎవరు దొరకనప్పుడు మన పోలీస్ పంచనామా అయితే పోలీస్ పంచనామా ఇది ఇన్వాలిడ్ అనేసి హైకోర్టు చాలా సార్లు చేస్తుంది. ఎందుకంటే బేసిక్ లైన్ అదే మనకి బాగుపడేవాడు సిఆర్పీస్ ఎంటైర్ సిఆర్పీస్ ఎక్యూజర్ సెంట్రిక్ అనుకునేవాడు. ఏంటి మన మాట నమ్మకపోతే ఏంటి ఉపయోగం? బట్ కోర్టుకి ఎవిడెన్స్ ఏ సార్ కావాల్సింది. బట్ ప్రొసీడింగ్స్ డెఫినెట్లీ దే కెన్ బి యాక్సెప్టెడ్. దెర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్. ఎవరు లేరనుకోండి అర్ధరాత్రి కూడా ఎవరు వస్తారు సార్? డెఫినెట్లీ పోలీస్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ దేర్ ఆర్ నార్మల్లీ కోర్టు దానికి మనకి వాళ్ళకి తేడా లేదు. సపోజ్ a lock of death takes place in a police station 1984 lock of death జరిగినప్పుడు నార్మల్లీ we prefer which inquiry
magistrate inquiry. But if it is going to the court, they prefer judicial inquiry. The difference between magistrate inquiry and the judicial inquiry, magistrate garu and executive magistrate garu procedure follow చేస్తారు. అదే జ్యుడిషియల్ అయితే ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి చూస్తారు. ఇది ప్రాబ్లం. ఎవిడెన్స్ కోసం వాళ్ళు ఆ డాక్యుమెంట్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే గేరా కిషోర్ కేసు ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఏపీసీఎల్సీ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ, అది అరెస్ట్లో చేద్దాం అనుకున్నాను. సో 8/8/2004 కరెక్ట్ 8/8/2004 తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్లో మన త్రోవగుంట గరికముక్కల చిట్టిబాబు హీ వాస్ మర్డర్డ్ బై చనిపోయిన ఒక మనిషి బై గేరా కిషోర్. సో ఇమీడియట్లీ ద డిఎస్పీ went to the house of that particular woman at the Gera Kishore's house. His sister-in-law was present. So మామయ్య తెలుగులో ఎక్కడ మాట్లాడిన తర్వాత అయ్యా ఏంటంటే మర్డర్ చేసి వచ్చాడు, కమాన్ ఆస్కింగ్ టు కమాన్ సరెండర్ అని చెప్పి వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత అక్కడ తెల్లవారుజాము 3 గంటల ప్రాంతంలో ఈ కేమ్ హోమ్ అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఈ సిస్టర్ అండ్ బ్రదర్ ఇన్ఫార్మ్. అలా ఏం చేశారా ఈ పనులు చెప్పుకుంటాను కానీ దే బ్రాట్ హిమ్ టు తాలూక్ పోలీస్ స్టేషన్. అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇదే పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చిన తర్వాత హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు. హ్యాండ్ ఓవర్ ఇక్కడ ఉన్నారా అయ్యో ఎవరన్నా వేసే అనుకోవడమే. హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత జరిగింది మన అమ్మకి తెలిసిందే. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దగ్గర మామూలు 7 గంటలకల్లా టీ అన్ని తీసుకొస్తారు. They could not find him. అయ్యా పోయాడు అయ్యా వాళ్ళకి తెలుసు మనకి అందరూ తెలుసు. బట్ could not divulge information. Ultimately on the third day it has come to the press that man was shot in an encounter near Madipadu Reserve Forest. దాని అరెస్ట్ నుంచి అల్టిమేట్లీ కోర్ట్ సైడ్. ఎందుకంటే జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఇదే. జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీలో ఇంకో కేసు ఈ కేసులో పడదే. దే విల్ క్లియర్లీ టెల్ అయ్యా మేము వచ్చాము, అప్పుడు సెక్రటరీ చంద్రయ్య గారు ఉన్నాడు, వాడిగా గోతులు ఇచ్చాడు. ఇంకొక ఆయన వచ్చి మళ్ళీ పలానా చేశారు క్లియర్ చేశారు. అట్ దట్ టైం దే వర్ ది సెక్రటరీ బుక్ చూస్తారు కదా వాళ్ళు. అలాగే 84 కేసులో కూడా వీ ఎంటర్ టు సుప్రీం కోర్ట్ లాక్ ఆఫ్ డెత్ కేసు చిరాల ఆ కేసులో కూడా ఇదే పరిస్థితి. జ్యుడిషియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అయితే కూడా సార్ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేస్తే వాళ్ళు చెప్పారు నేను పలానా టైంకి కాఫీ తీసుకొచ్చాను, పలానా టైంకి భోజనం తీసుకొచ్చాను, పలానా టైంకి తీసుకొస్తే కానిస్టేబుల్ ఉండి ఇదిగో ఈ మాంసం నాకు ఇవ్వమన్నాడు. అదే నేను ఊరి మీద పంపిస్తారా 10 రూపాయలు ఇవ్వమన్నాడు అని చెప్పి టైంతో సహా చెప్పాను. ఎట్ ద టైం దీస్ పీపుల్ వర్ కమ్ టు ది సేఫ్టీ ఆన్ డ్యూటీ. ఫినిష్. ఆ ఒక్క పాయింట్ మీద దళవాయిసుకోండి కండిషన్స్ సుప్రీం కోర్టు కోసం పరిస్థితి రైట్. సో కాబట్టి కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ టాపిక్ 36. సో సరదాగా మళ్ళా వెనక్కి వెళ్దాం. మార్టూర్ పోలీస్ స్టేషన్, మార్టూర్ ఎస్ఐ ఉంటే తెలుసుకుంటే మార్టూర్ పోలీస్ స్టేషన్ని రేంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆల్వేస్ దేర్ వాస్ టెసిల్ అంటే ప్రీవియస్ కంబైన్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ కింద దేర్ వాస్ ఆల్వేస్ టెసిల్ బిట్వీన్ గొట్టిపాడు హనుమంతరావు అండ్ కన్ను బలరాం. ఇద్దరు రోడ్డు మీదకి వస్తారు. వాళ్ళు బాటానికి మీద ఎక్కడో బాటాడుకోకుండా కరెక్ట్గా మార్టూర్ హైవే పక్కన మార్టూర్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర గొడవ పడేవాడు. సో ఒక లోపల కోసం ఒక రోడ్డు మీద ఉండేవాడు. ఎస్పీ గారి నుంచి డిఎస్పీ సేవలు వెళ్ళి వచ్చేవాడు. ఈ లోపల గుంటూరు పోయింది కాబట్టి ఐజీ గారు వచ్చారు. ఐజీ గారు ఎస్ఐ టేబుల్లో, ఎస్పీ గారు ఎదురుగా హెడ్ కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐ గారు మన పరిస్థితి వెనకాల ఎక్కడ ఉండేవాడు. సో రేంజ్ లేదా అక్కడ ఏంటంటే సెక్షన్ 36 సిఆర్పిసి చెప్పేది పాతకాలంలో నౌ police officers power. So the superintendent of police can direct the investigation to be done by DSP and other officers. పాతకాలం సెక్షన్ 36 ఏం చెప్పేవాళ్ళు అప్పుడు కంట్రాస్ట్ చేసినప్పుడు ద సుపీరియర్ ఆఫీసర్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ఏ జూనియర్ ఆఫీసర్. డీజీపీ గారు, ఐజీ గారు, డిఐజీ గారు ఉండేవాళ్ళు. డిఐజీ గారు ఎస్ఐలాగా పనిచేయచ్చని ఆ సెక్షన్ 36 ని సరదాగా చెప్పేవాళ్ళం. So superiors are having the power to investigate any case. Definitely SCS వచ్చిన తర్వాత మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. అలాగే 304B SDPO has to investigate the case. Likewise, the powers are given to the superiors to investigate the case. Right. అలాగే ఇక్కడ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ పవర్ టు టేక్ కాగ్నిజెన్స్. దీంట్లో చిన్న సహజంగా 3 రకాలుగా మనందరికీ తెలిసి ఉండదు. ఇన్వెస్టిగేట్ ఎఫ్ఐఆర్లో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రిజిస్టర్ కేస్ on the complaint given by somebody. Second point,
You can register the case with the permission given by the court. That is non-cognitive case. Third one, a complainant need not come to you. And ఈ రకంగా చెబుతున్నాం. సహజంగా అక్కడికి వెళ్ళినా కోర్టులో ఏం చేస్తుంటే అయ్యా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాము అయినా వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు. కానీ ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు చెప్పక్కర్లేదు, డైరెక్ట్లీ హీ కెన్ ఫైల్ కంప్లైంట్. ఇట్ విల్ బి టేకెన్ ఆన్ ఫైల్. దాంట్లో మ్యాజిస్ట్రేట్ గారికి మధ్య డైరెక్షన్స్ కూడా వచ్చింది. కాగ్నిజెన్స్ అండ్ ప్రీ కాగ్నిజెన్స్. కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ అండ్ ప్రీ కాగ్నిజెన్స్. దిస్ డిఫరెన్స్ యూ హావ్ టు నో. సో మనం ఏమనుకుంటే ఎఫ్ఐఆర్ పంపగానే ఇట్ వాజ్ టేకెన్ కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్ అనుకుంటాం. లైక్వైజ్ హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ ఒక రోడ్ యాక్సిడెంట్ కేసు. రోడ్ యాక్సిడెంట్ కేసు దాంట్లో చాలా వ్యవహారం చాలా ఉంది. ఒక కేసులో పోలీస్ ది ఎలిగేషన్ ఇస్ దట్ పోలీస్ డిడ్ నాట్ రీచ్ ద కేస్. ఇట్స్ ద కేస్ ఆఫ్ 336 and 304A. రైట్, ఈ అప్రోచ్ ద మ్యాజిస్ట్రేట్. మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు ఏం చేశారు? హీ వాజ్ డౌట్ఫుల్. సహజంగా పోలీసులు 304A కేసు రిజిస్టర్ చేయకుండా ఉండరు. ఎందుకు జరిగిందని అనుమానం వచ్చి ఈ ఆస్క్డ్ కంప్లైంట్ గివ్ స్టేట్మెంట్. కంప్లైంట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇంకో విట్నెస్ కూడా స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేశారు. నౌ హీ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ సమ్ యాక్సిడెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ అండ్ ద పోలీస్ డిడ్ నాట్ రీచ్ ద కేస్. దాని మీద he has directed the police under section 156 class 3 to register a case. ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనించండి. 200 కింద ఆయన ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేశాడు. He has recorded the statement. When once he has conducted the inquiry, if he is satisfied that the case is made out, definitely he has to take cognizance and take the trial. Direct చేయాలి. అంతేగాని he cannot direct the police under 156 class 3. అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. Anyway, this 175 class 4 is regarding public servants. దాని మీద ఏంటంటే ఓన్లీ by the superior, the complaint should be given by the superior officer, then only it will be taken up. Then coming to the important point, procedure for investigation. This is the most important and obvious task of the police officer. Right, when once a case is registered, when you register FIR, it is your boundary, the so-called place of occurrence or scene of occurrence. Even though you call it a rough sketch, please remember, whenever in complicated cases, better to take the assistance of the engineer. Like Police Housing Corporation engineer, he used to accompany us. ఆయన మెషర్మెంట్స్ కొంచెం అంటే రఫ్ స్కెచ్ ఏమన్నారు ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కానీ బట్ యూ కెన్ టేక్ ది అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ బికాస్ టు ప్రొజెక్ట్ ఇట్. ఒక కేసులో ఇట్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ అఫెన్స్. ఇంట్లో ఫైర్ చేశారు, అక్కడ నుంచి బతికి అతను ఒక సందులో ఈ సందులో ఆ సందులో పడిపోయి ఎక్కడికో రోడ్డు మీదకి వెళ్ళాక అక్కడ అటాక్ చేసి మళ్ళీ ఆ వెపన్స్ చంపేశారు. సో సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ అఫెన్స్. నార్మల్లీ డైగో మేడ్ 4 scenes of offense. ఇక్కడ రాశారు. అదే రవి అంటారు అలా కాదు, కంటిన్యూస్ గా చేస్తే ద కోర్ట్ అప్రిషియేటెడ్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, మీకు ఏపీఎం ఇచ్చినటువంటి సో కాల్ రౌండ్ రాబిన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ట్రైనింగ్ లో చెప్పుంటారు, ఆ తర్వాత వదిలేసి ఉంటారు. కానీ బట్ యాజ్ ఆఫీసర్స్ ప్లీజ్ విజిట్ ద సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ గా మనకు తెలుసు సిడి ఫైల్స్ ఏముంటాయి, ఎవరు వెళ్తారని మనకు తెలుసు. కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు దట్ ఎక్స్టెంట్, బట్ ఐ అడ్వైజ్ యూ ప్లీజ్ విజిట్ ద సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ వన్స్ యూ విజిట్ ద సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ మీకు మైండ్లో ప్రింట్ అవుతుంది. మైండ్లో ప్రింట్ అయిన తర్వాత రేపొద్దు మనం ఎవిడెన్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా సమ్ ఆర్టికల్స్ రెండవది మీరు అక్కడ ఉన్నప్పుడు మీరు చేసినా లేకపోయినా మీ సబార్డినేట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దే విల్ సర్చ్ ఫర్ ది, వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా సరే దే విల్ సర్చ్ ఫర్ ద క్లూస్. యూ మే బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ సిగరెట్ బట్ ఆర్ హోల్ బాణం బీడి. బాణం బీడి అనేది సింగనూరులో డెకాడీ జరిగితే ఎరుకులాలు చేశారని చెప్పి చిన్న బాణం బీడి ముక్క పట్టుకుని కమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది వే ఫ్రమ్ బెల్లారి, సింగనూరు రాయచూరు నుంచి వచ్చారు. సో ఇలాగా డెఫినెట్లీ అందులో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అందరికీ తెలిసిందే. సో పీపుల్ యూస్ టు క్యారీ, మేము ఎప్పుడు పెద్ద బాక్స్ పెట్టుకుని వాటి మీద ఫింగర్ ప్రింట్లు ఫుట్ ప్రింట్లు వేయడానికి పౌడర్స్ అంతా వాడాం. నౌ యూ కెన్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది ఫారెన్సిక్స్ లాబొరేటరీ. సో రీజనల్ ఫారెన్సిక్ లాబొరేటరీ వచ్చింది కాబట్టి వాడు ఖచ్చితంగా వాటి యొక్క తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఈజ్ రఫ్ స్కెచ్ ఇన్ ద సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్. నో డౌట్ రఫ్ స్కెచ్ లాగానే వేసుకోవచ్చు, కానీ వీలైన వరకు డీటెయిల్గా వేయండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, whether they particularly during night time if the offence is committed, please mention whether there is electricity or not.
కరెక్ట్ ఉందా లేదా, ఆర్ మనకి నేసరి అంటే ఆకాలు కెమికల్స్ అవసరం ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఒక కేసు కేవలం దాని మీద కొట్టేశారు ఇక్కడే ఒంగోలు. సో మేమంతా మీద అంటే నేను కూడా మీలాంటి వాళ్ళే కాబట్టి చాలా తెలుసుకుంటూ పొరపాటు నేను కూడా పైకి చూడకుండా గాయత్రి మందిరం చెట్టు అంతా వేసాం, రఫ్ స్కెచ్ బ్రహ్మాండం చేసాం. వేసిన తర్వాత పీపీ గారు ఆయన ఏం చెప్పాడు, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది లైట్ ది అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్ వర్ సీన్ రన్నింగ్ అవే పెట్టాడు. అల్టిమేట్లీ భయపడి గారు on one day you may be knowing judge can visit the scene of offense without informing anybody. He went to the place of offense and to his shock there was no electricity bulb there. Then he asked the electricity పిలిచి చేస్తే అసలు అక్కడ నేను బల్బే కట్టలేదు, బల్బ్ పనిచేయలేదు, బల్బ్ ఉండేది పనిచేయలేదు. ద రిజల్ట్ ఈస్ అప్పుడంతా ఒంగోలు రోడ్లంతా భయపడ్డారు. గ్యారంటీ కన్వెన్షన్ నేను కూడా అలాగే చెప్తున్నాను. ఇలా ఒక పాయింట్ మీద భయపడేది గారు కేసు కొట్టేసి ఓన్లీ వన్ పాయింట్, వెరీ సింపుల్ పాయింట్. సో కాబట్టి ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద సిలబస్ మెటిక్యులస్లీ. సహజంగా మనకు ఉండే అలవాటు అంటే ఏమో థెఫ్ట్ కేసే కదా, రేప్ కేసే కదా, ఇప్పుడు చూసే కదా ఉంటుంది. కానీ ఇఫ్ యూ విజిట్ ద సిలబస్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ క్లూస్. సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ బోర్డుని లిఫ్ట్ చేయడానికి మీకు లేటెస్ట్ బోర్డు టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి. టైర్ ప్రింట్స్, ఫుట్ ప్రింట్స్, ఫింగర్ ప్రింట్స్, డిఎన్ఏ, ప్రతిదీ అన్ని నేను చెప్పాల్సిన లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కాబట్టి. అలాగే సెలైవా, ఈవెన్ సెలైవా ఈజ్ ఏబుల్ టు మేక్ రేప్ కేసులో ముద్దాయిలు పట్టించి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ప్లీజ్ ట్రై టు లివ్ అండ్ ప్రిజర్వ్ ది మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్. దెన్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దిస్. నా కాలంలో మేము ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ వెనకాల కంపల్సరీగా చెట్లు ఉండేవి. ఆ చెట్లకి ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ ఇవన్నీ కట్టి పెట్టేవాళ్ళు. వెళ్ళిన తర్వాతనే ఎఫ్ఎస్ఎల్ పంపించేవాళ్ళు. నౌడేస్ ఆ చెట్లు కూడా పోయింది. బట్ ఎనీవే ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ యువర్ జాబ్. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ సీన్ చాలా సందర్భాల్లో పాపం తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఈ కానిస్టేబుల్ వాటిని పెట్టుకుని బయట పెట్టిన ఆఫీస్ బస్సులో తీసుకెళ్తుంటే యాక్సిడెంట్ అయిపోయి లేదా అది మిక్స్ అయిపోయి ఆ ప్యాకేజింగ్ మనకి సరిగ్గా చేతగాక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో నార్మల్గా నాకు అనుకున్న అనుభవం ఏంటంటే డోంట్ ప్యాక్ దెమ్ ఇన్ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్. ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లో చేయకండి, చాలా ఎందుకంటే లోపల రియాక్షన్స్ వస్తుంది. ఎనివే ప్యాకింగ్ లిఫ్టింగ్ అనేది మీకు బాగుంటాయి కాబట్టి టైర్ మార్క్స్, ఫుడ్ ప్రింట్స్, సెలైవా మార్క్స్, చాలా సెవెరల్ స్టైప్స్. కానీ దీంట్లో మనం చేసే నాలుగు పొరపాటు లిఫ్టింగ్ ది మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్. చైన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. చైన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ మాత్రం డోంట్ మిస్ ద లింక్. ఎప్పుడైతే దాన్ని తీసుకొచ్చారు దెన్ టు హూమ్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్టెడ్, when it was sent to the FSL, when did you get back the report, when it was produced in the court. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే యాజ్ డిఫెన్స్ లాయర్ ఫామ్ 66 ఎప్పుడు రాశారండి, ఎప్పుడు పంపించారండి, ఎప్పుడు కోర్టుకు వెళ్ళి క్లియర్గా అడుగుతాం. అడిగినప్పుడు ఇఫ్ దేర్ ఇస్ డిలే ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎఫ్ఐఆర్ డిలే మీద మీకు కేసులు కొట్టేసే సంఘటనలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇఫ్ యూ సెండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫార్వర్డ్ ద మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. లిటరల్లీ ఏమంటే కష్టం కానీ అటు మాకు పంపడం మాత్రం మర్చిపోకండి. దట్ చైన్ షుడ్ నాట్ బి డిస్టర్బ్. ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కోర్టుకి వెళ్ళే వరకే మనదే బాధ్యత. దెన్ కలెక్టింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్, దెన్ యూ నో ది రికార్డింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్. ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ మెన్షన్ హియర్. సో నార్మల్గా మేమంతా 160 అవర్ స్టేట్మెంట్ పెట్టేప్పటికే అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు రాసుకోవడం మనందరం చేసే పని. All of us know that the use of 161 CRPC statements is only for contradiction and omission, not for corroboration. ఏదికి మన రైట్ అనుకుంటున్నాం సీరియస్ ఆల్సో. మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. మేమేమనుకున్నామంటే సాక్షి దగ్గరికి వెళ్ళి సిస్టమేటిక్ వర్క్ ఆ భాగాలు వాళ్ళు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ రాసుకుని సంతకం పెడితే వాళ్ళు గట్టిగా దాని మీద బయట అవుతారు, కోర్టుకు వచ్చి జాగ్రత్త చెప్తారు. తర్వాత చెప్పారు ఏ కేసు కూడా వాళ్ళు చెప్పినట్టు చెప్పి రాస్తే అంటే బయట వాళ్ళు అవుతారు కదా, ఏ కేసు ఛార్జ్ షీట్ లాగా రాదు. సో కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యాడ్ అండ్ ప్యాడ్ ది లీగల్ ప్రొవిజన్స్. లీగాలిటీ దాని విషయంలో మనం రాయాలి అని చెప్పిన తర్వాత ఇది రాస్తే వాడు సంతకం పెట్టి నేను చెప్పలేదు అంటాడు. సో కాబట్టి సంతకం లేకపోతే while recording statements you all know should be in their colloquial language. మొదట్లో నాకు తెలియక ఒక రేప్ కేసులో నేను వెళ్తున్నాను వస్తున్నాను రాస్తే పీపీ గారు అలాగే కొలోకియల్ లాంగ్వేజ్లో రాయాలి. నేను సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి పాత 172 కూడా గుర్తుపెట్టి కేస్ డైరీ. ఈ మధ్యకాలంలో బాంబే హైకోర్టు వారు కేస్ డైరీ మీద ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏ లూజ్లీ నిటెడ్ షాపింగ్ ఫామ్ అని చెప్పి
డీజీపీ గారికి సర్కులర్ ఇవ్వమని చెప్పి మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ కేస్ డైరీ పాతకాలంలో 172 నెంబర్ కానీ దాంట్లో మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ కేస్ డైరీ పార్ట్ 1 ఎవరు ప్రివిలేజ్ పార్ట్ 1 బయట చూడాలనుకున్నారు నో ఓన్లీ కోర్ట్ కెన్ సీ not to assess your investigation, only as a right to their conclusion. అంతే ఏమన్నాను నువ్వు ఏది రాసినా పార్ట్ 1 సీడీ నువ్వు ఏం కొట్టినా ఏమన్నావు కానీ పార్ట్ 1 సీడీని కోర్టుకు పంపించేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు లీగల్ గారు చెప్తా ఉంటారు ఖచ్చితంగా నెంబర్ 1 యూ ఆల్ నో హౌ టు రైట్ ఎ కేస్ డైరీ ఫ్రమ్ 0 hours to 0 hours మీరేం చేస్తారు దెన్ at the time there you have started the investigation. The places where you visited and the information you got, the documents you have collected, the witnesses you have examined, a summary adjust of your statements. And when you close the investigation. And every day, of course, in important circumstances, you have to write the conclusion also. After that, before, uncertainly, whenever the document, the CD file is required by the court, better you page numbers వేసి పంపించండి అలాగే దాని లోపల మనందరికీ తెలిసిన కాగితాలే కదా ఎవరో పంపించినప్పుడు తెరకాయని సంతకం పెడతాం ఏదో రాస్తాం అవన్నీ తీసేసి పంపించారు లేకపోతే చాలా ప్రాబ్లం సో దట్ కన్సర్న్ SHO I don't know the police station name in Bombay city concerned SHO of the rank of DSP he was came to cross and DGP was given number of the now coming to ఇప్పుడు ప్రొసీజర్లో ఇన్వెస్టిగేటివ్ ప్రొసీజర్లో మనకు రేట్ కానీ 6 పోస్ట్ యాక్షన్ వస్తాయి కదా దాంట్లో కంటిన్యూటీ ఉంది అంటే దాంట్లో చిన్న బడ్జెట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అది మనము అంటే ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము ఒక సీన్ విజిట్ చేసిన తర్వాత ఇంకో సీన్ ఎక్కడో హైదరాబాద్లోనో ఎక్కడో బాంబే ఆ ప్రొసీజర్ మనం కట్ చేసుకుని కంటిన్యూటీ ఉండాలా కంటిన్యూటీ లేకుండా ఒక 2 days తర్వాత అంటే ఒక డిఫెన్స్లో కూడా క్వశ్చన్ చేశారు మీరు 7 days వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మీరు ఏదైనా పోలీసు ఇంట్లో మీరు కలెక్ట్ చేయాలన్నా ఉండవు కదా మీరు 7 days తర్వాత ఎందుకు వెళ్ళారు ఈ ఫస్ట్ విజిట్ చేయగానే కంటిన్యూటీ ఉండాలి కదా అనేది డిఫెన్స్ కూడా ఇచ్చేసింది అది ఆ కంటిన్యూటీ మనం ఎట్లా I agree with the court. I know the practical difference. But అందుకనే as soon as possible immediately ఎలా నడవాలి when the offense has taken మీకు అర్థం సపోజ్ కిడ్నాప్ కేసు పోక్సో కేసు ఇక్కడ రెండో బాంబేలో తెలియాలి అక్కడ జరిగింది సో as soon as possible you have to visit but court will definitely ask you evidence కావాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఎంతసేపు పెట్టాలంటే కేసు ఏ రకంగా కొట్టేయాలి ఆ లైన్లో ఆలోచన importance of facts is ఆధారపడి right so better to visit as early as possible then ika third point is regarding section 27 of the Indian Evidence Act that's also very important manamaki తెలిసిన ఎంతసేపు మనం మర్డర్ కేసు వాటిలో ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ కన్ఫెషన్ జనరల్ తెలుసు బట్ కన్ఫెషన్ లీడింగ్ టు ద డిస్కవరీ లీడింగ్ టు ద డిస్కవరీలో న్యూ ఫ్యాక్ట్ హ్యాస్ టు బి ఫౌండ్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఈ యొక్క ఎక్కువ కేసులు ఏంటంటే దీంట్లో సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్స్ ఏం చెప్పిందంటే అరెస్ట్ కస్టడీ దెన్ రికవరీ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను అరెస్ట్ కస్టడీ రికవరీ అంటే యూ హ్యావ్ టు అరెస్ట్ ఎ పర్సన్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ గాట్ ద పవర్ టు అరెస్ట్ ఎ పర్సన్ ఈవెన్ ఆన్ సస్పెన్షన్ 41 కింద మీరు అరెస్ట్ చేయొచ్చు దెన్ యూ టేక్ హిమ్ ఇంటు కస్టడీ రికార్డ్ హిస్ కన్ఫెషన్ దెన్ గో ఫర్ రికవరీ సాధారణ మనం ఏం చేస్తామంటే అతను పట్టుకున్నాము అతను చెప్పాడు ఆ తర్వాత ఇది కరెక్ట్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ షోన్ హిస్ అరెస్ట్ అంటే కోర్టు ఒప్పుకోవట్లేదు అది మా ఇంట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి నౌ కమింగ్ టు ది కన్ఫెషన్స్ సార్ ఇప్పుడు అరెస్ట్ కస్టడీ తర్వాత రికవరీ ఆఫ్టర్ ఏదైతే మనం రికవరీ చేసుకొని కన్విన్స్ అయిన తర్వాత కదా సార్ ఈ ఎక్కిన తర్వాత కదా అరెస్ట్ చేయాలని ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు గైడ్లైన్స్ చెప్పిన మాట మీ ఇష్టం బట్ నార్మల్గా సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తుంటే ఎవిడెన్స్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికే ఇక్కడ ఏంటి సెక్షన్ 27 అంటే ఏంటి కన్ఫెషన్ గివెన్ which leads to the discovery ఈ కన్ఫెషన్ గివెన్ అనేది అసలు కోర్టు ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 20 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా సేస్ డాక్టర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక మనిషిని తన ఉపయోగపడతాడు కన్ఫెషన్ డీటెయిల్స్ ఓన్లీ రికవరీ హ్యాస్ గాట్ వాల్యూ రికవరీ ఎప్పుడైంది బిఫోర్ అరెస్ట్ అనుకోండి వాల్యూ అరెస్ట్ కస్టడీ తర్వాత రికవరీ
దానివల్ల ఉపయోగం అది మీరు చేస్తే శాతం కోర్టులో లేదు కోర్టులో చేయాల్సిన ఒప్పుకోవాలి అందుకని మీకు తప్పకుండా సార్ ఇప్పుడు మనం చేస్తాం కదా మనంతా నిజమే కదా అంతా అయినాగే కదా ఒక మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు కృష్ణమూర్తి గారిని కావాలని ఉండేవారు సార్ అర్ధరాత్రి పంపిస్తే ఏమయ్యా మీకు తెలియదా నాకు తెలియదా ఎందుకు ఇప్పుడు 10 గంటలకు పంపించవచ్చు సార్ సార్ మీరు చెప్పండి అవుతుంది ఓకే దానికి నేను చెప్పాను ఎందుకంటే యూ కెన్ టేక్ టైం జర్నీ టైం రాసుకోవచ్చు ప్రొసీజరల్గా ఎందుకంటే కోర్టు ఏంటంటే ఎవిడెన్స్ ఆస్పెక్ట్ డిసోసియేషన్ ఎందుకు ఓ చిన్న కేసు త్రిపురాంతం దగ్గర మేడం పేరు ఉంటుంది అది ఊరి పేరు మర్చిపోయాను మేడం ఈ గంజాయి కేసు ఏమైనా పెడితే వీ ఫౌండ్ దెమ్ ఈ పోస్ట్ లక్కీగా రాశారు ఇంకొక ఆయన నా పక్కన ఉన్న ఎర్రగొండ ఏదో జరిగింది ఏంటంటే ఏ పర్సన్ వాజ్ ఫౌండ్ విత్ గన్నీ బ్యాగర్ గాంజా అండ్ యూఆర్ సిట్టింగ్ బై ఇట్ సైడ్ కేసు తీసేశారు నాట్ పొసెషన్ చిన్న పాయింట్ ఎందుకంటే వెదర్ దాని మీద కూర్చున్నా నేను రాస్తే నాకు కండిషన్ వచ్చింది ఎర్రగొండ పాలసీ కొట్టేశారు ఇట్లా ఎవరి కేసు డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ మీకు జనరల్గా అనుభవం కాబట్టి కొంచెం ఇలాంటి తప్పులు చేయగలుగుతారని చెప్తాను రైట్ ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ అన్నారు మోర్ దాన్ 7 years ఉండే కేసెస్ ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ జనరల్గా మనకు తెలిసింది అందరూ ఆర్టిస్టులోనే ఆర్టిస్టులో ఉంటారు కొంతమంది కానిస్టేబుల్ వాళ్ళని ట్రైన్ చేశారు ఒకసారి వినండి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు సో వీళ్ళకి ఏమి సర్టిఫికేట్ ఏమి ఇవ్వరు సార్ అదే ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్ అని సో అటువంటి టైంలో వీళ్ళ యొక్క ఎవిడెన్స్ వీళ్ళు ట్రైన్ అయ్యారని మనం ఓవర్గా చెప్పడమే తప్ప వీళ్ళు ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ అనే సర్టిఫికేట్ లేనప్పుడు వీళ్ళ ఎవిడెన్స్ ఎంతవరకు ఓకే సో యాక్చువల్ చెప్పాలని సార్ ముందు అడిగారు ఫోరెన్సిక్ ఫెసిలిటీలో కొత్త దాంట్లో చూడండి ఒకసారి 176 clause 3 సో wherever the offense is punishable for more than 7 years or more definitely you have to take the assistance of the forensic expert. దానికి కింద ఏం చేశారంటే the government or the state has to provide the so-called forensic experts, forensic science laboratory within 5 years. ఇప్పటి నుంచి 5 ఏళ్ళలో పెట్టుకున్నారు. ఈ లోపల అవసరం అయితే లైబ్రరీ నుంచి తెచ్చుకోమన్నారు. సార్ పాయింట్ ఏంటంటే whether the trial is any trial RFSL person is not there. If any constable is tried, whether his evidence can be taken into account or not. విచిత్రం ఏంటంటే సెక్షన్ 42 of evidence act ప్రకారం even the expert evidence act is also corroborative. If the court is satisfied, they can take it. Court is not satisfied, even they can not. expert opinion It is only for corroboration. So here the point is whether he is an expert or not, designated person or కాదా అది సార్ మీరు సో ఇక్కడ మీకు ఉత్తరం ఇంకా సర్వీస్ రిటైర్ రామ్మోహన్ రావుని రిజర్వ్ ఎస్ఐ ఇక్కడ పనిచేసి ఎస్పీ క్యాడర్లో రిటైర్ అయ్యారు ఉన్నాడా రిటైర్ ఉన్నాడా అయితే నేను రిటైర్డ్ సో ఎఫ్ఎస్ఎల్కి ఎవరు లేకపోతే ఆయనకి నేర్పి ఒంగోలునే నేర్పి బ్యాలిస్టిక్ ఎక్స్పర్ట్ నో హీఈస్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పర్ట్ మీకు బ్రహ్మాండంగా సమాధానం చెప్పాడు యాక్చువల్గా బ్యాలిస్టిక్ ఎక్స్పర్ట్ రాశారండి ఆర్ఎస్ఐ ఇక్కడే చేసేవాడు దాని నుంచి వచ్చాడు అట్లాగా ఎవిడెన్స్ కెన్ బి కొరాబరేటివ్ రైట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ యూ నో దీంట్లో సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ప్లీజ్ రిమెంబర్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో డెఫినెట్లీ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ దేర్ టు ప్రొటెక్ట్ లైఫ్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఏం చెప్పారు డిగ్నిటీ లైఫ్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ అండ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ ద సివిలియన్స్ you are there to protect them. At the same time, you have to abide. Everybody has to abide by the Constitution. So, Constitution says a person cannot be discriminated or self-incriminated. Therefore, make a brain mapping test gani, or lie detector polygraph test gani. You have to take the concurrence of the so-called intelligent person. Normally, you may have that. I was చాలా డౌట్ ఉంది ఏంటంటే ఎవడో ఒప్పుకుంటాడు సెల్లి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక కేసు అవుతుంది దానికన్నా కరెక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అయ్యి కాకినాడలో అట్లా జరిగింది నేను రాజమండ్రి చేసినప్పుడు సరే కాకినాడ రాజమండ్రి కొంచెం హై ప్రొఫైల్ అయ్యారు మనం ఒంగోలు అంటే సర్టిఫికేట్ బ్యాచ్
they are highly educated persons, it is very difficult to tackle them also. So SP sir has endorsed the investigation to me. అతను సైకలాజికల్గా చేయాలి, హై ప్రొఫైల్ కేసు సైకలాజికల్గా తప్ప నువ్వు ఏం చేయలేదు. సో వీ యూస్ టు ఆస్క్ హిమ్ క్వశ్చన్ హిమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అల్టిమేట్లీ హీ సెడ్, అయ్యా ఎందుకు ఈ బాధ? సో నేను సెలవు లైట్ ఇంటర్ టెస్ట్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ అగ్రీయింగ్ అన్నారు. ఆ లైట్ ఇంటర్ టెస్ట్ వచ్చిన వల్ల లక్కీగా వాడు అఫెన్స్ ఒప్పుకున్నాడు. ఆర్ ఎంటైర్ రెసిడెన్స్ యూ హావ్ టు గో అండ్ రికార్డ్ అవర్ స్టేట్మెంట్. దట్ ఈస్ ఆడియో వీడియో విల్ బి బెటర్. ఆడియో విల్ బి డెఫినెట్లీ బెటర్ బికాస్ లాలో ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది, రెస్ ఇట్స్ ఆల్ ఆర్బిటర్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యు టేక్ వీడియోగ్రాఫ్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 100. ఒక మంది చెప్పేది కదా వీడియోగ్రాఫ్ మాటలకు సంబంధం ఉంది. సో కాబట్టి సో వీడియోగ్రాఫ్ ఇస్ బెటర్. వాడి పర్టికులర్ లక్కీగా అనిపించింది మొబైల్ ఫోన్ కూడా సరిపోతుంది అన్నారు. మొబైల్ ఫోన్తో చేసినా చాలు ఏదైనా మైనర్కి సరే ఉమెన్ ఏదైనా మైనర్ అప్పుడు ఉమెన్ నో ప్రాబ్లం, ఏం పర్లేదు. నేను మైనర్ రైట్స్లో నేను మాట్లాడుకోవడం ఎక్కడ లేదా మైనర్లో కోర్టులోనే ఓన్లీ ఇన్ కెమెరా ప్రొసీడింగ్స్. యూఆర్ ఐఓ నాట్ అక్యూజ్డ్ కదా, ఏం చేయొచ్చు. బట్ ఎనివే రేప్ కేసు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ రిజిస్టర్ కేస్ అండ్ యూ డోంట్ రికార్డ్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద సో కాల్డ్ విక్టిమ్ ఆఫ్ రేప్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యు ఆర్ లయబుల్ ఫర్ పనిష్మెంట్. సెక్షన్ 167 ఐపీసీ ప్రాక్టికల్గా కొన్ని కేసెస్లో సార్ పర్టికులర్ రేపు పోక్సో కేసెస్ సెక్షన్ 4 దీంట్లో ఈ విక్టిమ్ గర్ల్స్ కానీ వీళ్ళు మేము కోర్టుకు వెళ్ళాలి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం అనేసి మొండిగేస్తాం కంప్లీట్గా. ఎందుకంటే ఈ తప్పుడు కేసులు ఏదైతే ఉంటాయో ఈ కన్సెంట్ గతంలో జరిగి ఉంటుంది. సో వాళ్ళ మీద మా మొబైల్ ఈరోజు వాడు కాల్ చేశాడు స్టార్ట్ చేశాడు అని అంటారే తప్ప కలుసుకున్నది ఎక్కడికి వస్తుంది హాస్పిటల్ పంపిస్తామంటే రిఫ్యూజ్ చేస్తాం. అటువంటి టైం లేదు. No, you have to, sir. SHO shall. Section 184 లో SHO shall send the victim, rape victim కానీ sexual assault ఖచ్చితంగా పంపాల్సింది. ప్రీవియస్లీ we had an advantage. 73 CRPA వచ్చినప్పుడు నాట్ విల్లింగ్, ఐ నాట్ విల్లింగ్ 324 కేసులో కూడా నాట్ విల్లింగ్ అంటే పంపేవాళ్ళం కాదు. నౌ లా చేంజ్ సార్, యూ షల్ సెండ్. 184 ఉన్నాయి. మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ విక్టిమ్ ఆఫ్ రేప్ సో సెక్షువల్ అసాల్ట్, అగ్రవేటెడ్ సెక్షువల్ అసాల్ట్ ఆల్మోస్ట్ అంతా ఒకటి కింద వస్తాయి కాబట్టి సో కన్ఫెషన్స్లో ఇందాక చెప్పాను, కన్ఫెషన్స్లో గుర్తుపెట్టుకుంది. నార్మల్లీ కన్ఫెషన్ 164లో ఇక్కడేమో సెక్షన్ 183. నార్మల్లీ ప్రిఫరబుల్లీ హ్యూమన్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా పోలీసులో కూడా ఆడవాళ్ళ పర్సంటేజ్ ఎక్కువైంది. ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి ఏర్పడుతుంది కానీ సహజంగా జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్లో కూడా ఎక్కువ మంది లేడీ ఆఫీసర్స్ వచ్చేసారు. సో కాబట్టి ప్రిఫరెన్స్ ఎలా మోడెస్టీ. దీనికి కూడా కారణం ఏంటంటే చాలా బాధాకర విషయం చెప్పేది అప్పుడే వస్తుంది. ఒక అమ్మాయి పోక్సో యాక్ట్లో షీ వాజ్ సబ్జెక్టెడ్ సెక్షువల్ అసాల్ట్. షీ వాజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బిఫోర్ అ మ్యాజిస్ట్రేట్ టు రికార్డ్ హర్ స్టేట్మెంట్ ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున. సో మనం రేప్ కేసులో కూడా 164 చేపిస్తాం, ఎందుకంటే కన్సాలిడేట్ స్టేట్మెంట్ కోసం చేపిస్తాం. తీరా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు ఎక్కడ పట్టుకున్నాడు అని చెప్పి షీ హాస్ టచ్డ్ హర్ ఇన్అప్రోప్రియేట్లీ. షీ కేమ్ అవుట్ స్లీపింగ్. అప్పటి నుంచే వీడియో రికార్డింగ్ చేయమంటారు. జడ్జి గారు చేశారు అతను. అఫ్కోర్స్ జడ్జెస్ కూడా ఎక్కడికి బయట నుంచి రారుగా, మన సమాజంలో మనుషులే కదా. సో కాబట్టి ఉమెన్ ఆఫీసర్ పెట్టడానికి మెయిన్ రీజన్. సెకండ్ ఈజ్ ఇఫ్ ద కేస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 10 years రిపోర్టబుల్ కేసు అయితే మ్యాజిస్ట్రేట్ షాల్ రికార్డ్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద విట్నెస్. సో ఈ యొక్క దీనిలో మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది హౌ టు రికార్డ్ ద కన్ఫెషన్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ క్వశ్చనరీ ఫార్ములా ఫర్ ది జడ్జెస్. మనకి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు కానీ వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ దే హావ్ టు గెట్ దెమ్సెల్వ్స్ ఐడెంటిఫైడ్. నేను ఎవరో మీకు తెలుసా, ఎవరైనా నాకేం తెలుసు అంటారు. మళ్ళీ నేను పలానా చెప్పుకోవాలి. చెప్పుకున్న తర్వాతనే స్టేట్మెంట్ రాయాలి. రాసేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో దే కెన్ పుట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. వాళ్ళు అడగవచ్చు ఎందుకంటే ఎల్సెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దానికి క్రాస్ సెక్షన్ మేము అడుగుతాం, మీరు అడిగారు కదా, అడిగారంటే దానికి మేనేజ్ చేసి అని చెప్పాం. కాబట్టి అందులో మ్యాజిస్ట్రేట్ హ్యాస్ టు గివ్ వార్నింగ్. మనం ఆయన కన్ఫెషన్ ఇవ్వక్కర్లేదు, ఇచ్చినా పోతాం అని చెప్పి చెప్తాను. ఇది క్వశ్చన్స్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. కాబట్టి ఉమెన్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ కాదు. ఈ మధ్య కాలంలో 2 years back ఇట్ హ్యాపెన్.
కేసు వాళ్ళు లేని ఉన్నప్పుడు మహిళా కానిస్టేబుల్ లేకపోతే వాళ్ళ మహిళా పోలీసు ఉండకూడదండి. ఎన్ని స్టేట్మెంట్ రికార్డు 164లో ఈ ఆప్షన్ ఉంది సార్. వాళ్ళ విక్టిమ్ తరపున లేడీస్ ఎవరైనా వాళ్ళ మనిషి ఉండొచ్చు. వాళ్ళకి మధ్య Yes. లేడీస్ ఉంటే జెంట్ రికార్డ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే చెప్పలేము సెక్స్ లేకపోయి, ఎందుకంటే ఇనాపరాపరేట్ టచ్ అనేది ఇట్ కెన్ బి టేకెన్ ఎనీవే. కావాలో డాక్టర్ గారు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత సో వైఫ్ గారు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి చెప్పిన తర్వాత భర్తను బయటకు వెళ్ళమని చెప్పి ఆయన అమ్మాయికి యాక్చువల్గా ట్యూమర్ అంటే పెన్సిల్ పెట్టి ఇలా టచ్ చేశారు. ఆమె ఇలా వెళ్ళేటప్పటికే వాడు భర్త పరిగెత్తుకు వచ్చి 354 కేసు పెట్టాడు. సత్యం 354 కరెక్టా కాదా, మొత్తం ఎవిడెన్స్ గ్యారెంటీ చేసినా కాదు, అట్లాగా పరిస్థితులు మారుతాడు. కమింగ్ టు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ విక్టిమ్ ఆఫ్ రేప్ క్లియర్, మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ ద మ్యాటర్ విత్ ఇన్ 7 days. సో విత్ ఇన్ 24 hours యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ద విక్టిమ్. కానీ 1 year కాదు వచ్చిన ఏ ఉపయోగం. అండ్ అలాగే 7 days లోపల వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. రైట్, నెక్స్ట్ 185 సెర్చ్ అండ్ సీజర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సార్ చెప్పినట్టు ఆడియో వీడియో ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ గ్యారంటీ ఉంటుంది. సెర్చ్ అండ్ సీజర్. సో ప్రీవియస్ గా సెక్షన్ 100 165 ప్రకారం సర్చ్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ ఎన్సీఎల్ ఇన్ సెక్షన్ 100 సిఆర్పిసి. 165 లో వితౌట్ వారెంట్ ఫ్రమ్ ది మ్యాజిస్ట్రేట్ యూ కెన్ గో అండ్ కండక్ట్ ది సెర్చ్. But the search is clear, remember, it should be recorded. 185 లో audio, video, electronic means preferably by mobile phone. చాలా చూస్తాం. ఎందుకంటే 65A and 65B of the Indian Evidence Act shall be amended only for this purpose. IT Act వచ్చినప్పుడు IT Act కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ కోసం అని చెప్పి దీన్ని అమెండ్ చేశారు. ప్రీవియస్గా 65A లో చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వెనెవర్ ఎనీ టేప్ రికార్డ్ ఎవిడెన్స్ లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్ కెమెరా ఎవిడెన్స్ ఉంటాయి, ఒరిజినల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అక్కడ పెట్టాలి. దట్ ఈస్ నాట్ డూప్లికేట్ చేయడానికి రాసిచ్చి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇవ్వాల్సింది. ఇప్పుడు 65A ప్రకారం సింప్లీ ఇఫ్ గివ్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఎవిడెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. కానీ టెక్నాలజీని బ్రహ్మాండంగా వాడుకోండి ఉన్నారు. ఆడియో, వీడియో, ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్. అలాగే రెండవది యూ హ్యావ్ గివ్ ఎ కాపీ. రిమెంబర్, give a copy or inventory of research. So previous గా గతంలో ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు, ఇప్పుడు మాత్రం you have given a copy of the search list of seizure list to the owner of the house or to the place where you have visited. Then 187 this is also another topic. ఏదండి సెల్ ఫోన్ రికార్డింగ్ మీకు ఏంటంటే 65B ప్రకారం ఇది ఖచ్చితంగా అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే మాకు మీకు ఇది ఒరిజినల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని చెప్పి సర్టిఫికేట్ ఇస్తే చాలా తీసేసుకుంటాం. మీరు ఎవిడెన్స్ దేనికయ్యా అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇది ఎఫ్ఎస్ఆర్ రిపోర్ట్ అంటే వీడు వాయిస్తా కాదు ఇక్కడ సెర్చ్ చేశాం, సెర్చ్ కాక. దెన్ రిమాండ్, ఇది మనకి ఎప్పుడు ఇబ్బందికరమైన సమస్య. సో లక్కీగా మీరు ఎవరికి అదృష్టం లేదు, రిమాండ్ గొడవ లేదు కాబట్టి. సో ప్రీవియస్లీ ఇది ఏంటంటే 167లో ఈ ఆడియో చెప్తాను. ఆడియో వీడియో రికార్డింగ్ గురించి మళ్ళా ఎంవి కృష్ణ గారి గురించి చెప్పుకోవాలి. ఈ వాజ్ ది ఐజీ జైల్స్. అప్పుడు కొత్త కాన్సెప్ట్ పెట్టారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ మనకి, ఎందుకంటే ఎస్కార్ చాలా కష్టమైంది. ఏఆర్ పార్టీ ఎప్పుడు ఇక్కడ గొడవలేగా మార్కాపూర్లో గొడవ, దర్శి దగ్గర 11 రామచంద్రాపురం మామూలు వేసుకునేవారు. ఒక 10 చీరాల కూడా మార్కెట్ కూడా ఏఆర్ అంతా దీనికే సరిపోయింది. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ రిపోర్ట్స్. దానికోసం ఆయన ఐజీ ఇక్కడ చేశారు కాబట్టి ఐజీ ఆలోచించి ఆడియో వీడియో ద్వారా చేయొచ్చు, వీడియో లింకేజ్ ద్వారా చేయొచ్చు అని చెప్తే గవర్నమెంట్ లక్కలీ చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం he has accepted and an amendment was brought to the CRPC 167 subclause 3. దానిలో ఏపీ గవర్నమెంట్ అమెండ్మెంట్ ఇచ్చింది. ఎస్, త్రూ వీడియో లింకేజ్ ద పర్సన్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్ అన్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సో అక్కడి నుంచే మాట్లాడుతున్నప్పుడైతే కామన్ అయిపోయింది, మీ అందరికీ తెలిసే ఉండదు. సో ఆడియో వీడియో లింకేజ్ వల్ల అంత చాలా ఉపయోగం ఉన్నది. అలాగే రిమాండ్ ఇక్కడ ఎప్పుడు సందిగ్ధమే 15 days, ఏమిటి 15 days. దీనిలో మొట్టమొదట ఇచ్చిన కొత్త సబ్జెక్ట్ చెప్పిన తర్వాత దీనిలో యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు. సో ది లా సేస్ అకార్డింగ్ టు CRPC యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ విత్ ఇన్ 24 hours. But absolutely not possible in so many cases. So therefore, you are destined to produce it before the court.
ఇక్కడ జాగ్రత్త కదండి. గతంలో సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్స్ ప్రకారం ఫస్ట్ 15 days లోపలే పోలీస్ కస్టడీ ఇస్తారు. కొంచెం ఎక్స్ట్రా సెకండ్ 15 days లోపల బెటర్ తెలుసుకున్నారు. ఫస్ట్ 15 days. But here now the law has changed. They can give you to custody, maybe police custody also. అక్కడ నార్మల్గా మనకు తెలిసిందే కదా, కొన్నిటికి 60 days పీరియడ్ ఉంది, అప్పటికేసి 90 days పీరియడ్. ఆ 60 days పీరియడ్కి 40 days లోపల మీరు ఎప్పుడైనా మెమో వేసుకోవాల్సిన యూ కెన్ గెట్ ద పోలీస్ కస్టడీ. అలాగే 90 days 60 days లోపల. గతంలో ఓన్లీ 15 days అనేవారు. అది ఒక మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుంటాను. సో ఇక క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది రిమాండ్ పీరియడ్. సో దీనికే తీసుకొచ్చారు. చాగంటి నాయనమ్మ వర్సెస్ స్టేట్. సార్ అది కస్టడీకి పిటిషన్ ఫైల్ చేశారు సార్. ఓకే 40 days 60 days. అదే సహజంగా మనం ఏంటంటే నార్మల్లీ దేర్ ఇస్ నో స్పెసిఫైడ్ ఫార్ ద సుప్రీం కోర్ట్ హస్ గివెన్ డైరెక్షన్స్ దట్ పోలీస్ కస్టడీ, ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్ వ్యతిరేకమైంది. పోలీస్ కస్టడీ తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ 15 days లోపలే మీరు కస్టడీ పిటిషన్ వేయాలి. ఇది ఆఫ్టర్ రిమాండ్ సార్. ఆఫ్టర్ రిమాండ్ ఫస్ట్ 15 days. ఆ తర్వాత 1 month కింద చేశారు. మీకు పోలీస్ కస్టడీ కావాలనుకుంటే ఇఫ్ యువర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ డెఫినెట్లీ హావ్ టు సెండ్ ఇన్ ది కోర్ట్. తర్వాత మీరు పోలీస్ కస్టడీ తెచ్చుకోవాలి. ఫస్ట్ 15 days అనేవారు. ఆ 15 days మేము బతిలాంటి 16 days 17 days 1 month లోపల తీసుకొని వేయలేదు. ఆ తర్వాత అంటే లాలో ఎక్కడా లేదు, సుప్రీంకోర్టు గైడ్లైన్స్ మాత్రమే. ఎందుకంటే మనకి హ్యాండ్ కప్స్ మీకు 43లో పక్కన చెప్పవచ్చు, హ్యాండ్ కప్స్ కూడా ఇది కూడా ఉండేది. అయిపోయిన తర్వాత ఏమైందంటే ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా there are 2 types of 167లో డిఫాల్ట్ బెయిల్ అట్లా కదా. when can you get the default bail? Right? when can you get the default bail? Investigation is not completed. Within 60 days stipulated period. కొన్ని కేసుల్లో 60 days విమాసం మధ్యలో, కొన్ని కేసుల్లో 90 days. ఈ 60 days కేసుల్లో గతంలో ఏంటి 60 కానీ 90 కానీ 15 రోజుల లోపల మీరు వేయాల్సిన ప్రతిపాదన అయితే ఇవ్వమనేవాడు. ఇప్పుడు ఏం చెప్పారంటే 60 days కేసులు అయితే 40 days లోపల మీరు ఎప్పుడన్నా వేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు మీకు పోలీస్ కస్టడీకి 15 days ఇవ్వచ్చు, 5 days 3 days ఇవ్వచ్చు. అలాగే 90 days ఉందనుకోండి, దానికి మీకు 2 months లోపల ఎప్పుడన్నా వేసుకోవచ్చు. 15 days కానీ కొంచెం పెంచారు. ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అడ్వాంటేజియస్ ఫర్ ది పోలీస్ ఆఫీసర్. రైట్? ఇలాగా ఈ డిస్ప్యూట్ on 17/7/1985, the famous or infamous Karam-Chetu coronation took place, and I was assisting the CID in the investigation. 17th incident and 19th were actually produced to the magistrate around 12:30 or 1 p.m. ఇక్కడ 90 days ఎప్పుడు అవుతుంది అది క్యాల్కులేట్ చేసి ఇవ్వడం. 17 ఏళ్ళ నుంచి 1910కి రిమాండ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఆన్ 1810 యాక్చువల్గా సిఐడి కానీ అంతా చేసింది లేదు. సో వీ ఫైల్ ద చార్జ్ షీట్ ఆన్ 1810, బట్ ఇట్ వాజ్ సైన్డ్ బై ద మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆన్ 1910. కాన్స్టేబుల్ ఇచ్చాను, నేను కూడా వెళ్ళాను. డేట్ మాత్రం 19 పోయింది. లక్కీగా 10:30కి అది సరిపోయింది. The defense took advantage that it was filed on the 91st day. Calculation from the date of arrest, from the date of remand, and the High Court has given, Supreme Court has given. Chaganti Nayanamma versus State of AP. We fought. Of course, CID అంతా చేసాం. క్లియర్ కట్గా మీరు ఎప్పుడైతే అరెస్ట్ చేశారో ఆ డే ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది. సింపుల్. నెక్స్ట్ డే నుంచే డే కౌంట్ అవుతుంది. అందరికీ తెలిసిందే. కానీ అప్పుడు చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టారు. డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆర్ దే. జడ్జి గారు ఎలా మేనేజ్ చేస్తే వేరే అలా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ రిమాండ్ కొత్తదానికి పాతదానికి తేడా ఇదే సార్ 40-60 days గురించి చెప్పాను సార్. గతంలో ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్స్ ప్రకారం మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ పోలీస్ కస్టడీ, యాక్చువల్గా కపిల్ సిబాల్ గారు దీని మీద చాలా గొడవ పెడుతున్నారు. మీరు వీడియో చూడండి. 40 days కూడా పోలీస్ కస్టడీ లాక్ అవుతుంది. ఏంటి 40 days అంటారు?
సో మామూలుగా సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్షన్ ప్రకారం 15 days లోపల మాత్రమే మీకు పోలీస్ కస్టడీ కావాలి అంటే మీరు పిటిషన్ వేస్తే ద కోర్ట్ మే కన్సిడర్ మే నాట్ కన్సిడర్. గతంలో ఒక రికార్డు ఉండేది, లేదా పోలీస్ రిమాండ్ వాజ్ రిఫ్యూజ్, పోలీస్ కస్టడీ రిఫ్యూజ్ చేస్తే వేరే అప్రోచ్ హైకోర్ట్ అండ్ ఎస్పీ గారి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి, అది ఇచ్చేవాడు కాదు. ఎందుకంటే లిబర్టీ ఆఫ్ ద పర్సన్ వాజ్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. ఆర్టికల్ 20 of the Constitution of India. It is the duty of the state to protect the life and personal liberty of each and every individual. ఎప్పుడైతే మీకు రౌడీ షీట్ క్యాన్సిల్ క్లోజ్ చేస్తారో 21 మీదే కోర్టు అంతా డైరెక్షన్ ఇస్తారు. రైట్ ఏమండి ఏం చేయలేము మనం, మీరేం చేస్తారు? దట్ ఈస్ యువర్ ప్రైవేట్. వేరేం చేస్తాం, బయటకి నాకు ఇవ్వరుగా. వన్స్ ఈజ్ లెట్ లూజ్ ఇంకా పోలీస్ మీరు రెస్పాన్స్ చేస్తారు కాదండి. మీకు ఎందుకు ఇచ్చారంటే అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పోలీస్ ఏంటంటే గతంలో 15 days లోపల అయితేనే పోలీస్ కట్టాక నేనేవాడు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ పేరుతో దాదాపు అసాధ్యం అది. అంతే అంటే మనము అంటే రిమాండ్ అని పంపిస్తున్నాం. మనకి యాత్ర టెక్నికల్ గా కానీ ప్రొసీజర్ పరంగా కానీ పోలీస్ కస్టడీలో తీసుకొని రికవరీ కానీ ఏదైనా చేసి రికార్డుగా ఉంది. ఇప్పుడు 41 CRPC 7 years లోపల పంపించేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మన ప్రొసీజర్ పరంగా ఫాలో అవ్వలేదు. ఇక్కడ టెక్నికల్ గా మనం 41 ఇష్యూ చేసిన తర్వాత మనం పోలీస్ కస్టడీ అడగలేము. Why 41 year notice? You are satisfied that there is no necessity for arrest. అర్థమైందా? ఆ ప్రాసెస్ ఆలోచించాలి. అదే సార్ మనము సెక్యూరిటీగా ప్రొసీజర్ పరంగా పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని ఏమన్నా రికవరీ కానీ అది చేస్తే కరెక్ట్ అండి. బట్ వన్స్ యూ హావ్ 41 year notice, it is your prerogative. మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ తెచ్చుకోవాల్సిందే. Maximum period of custody ఎక్కడ లేదు సార్. It will give you 15 days. 15 days attestation. పోలీస్ కస్టడీ కానీ రిమాండ్ కానీ 15 days ఇస్తారు. కానీ కపిల్ సిబాల్ గారు పర్వాలేదు సార్ 40 రోజులు మీరు తెలివిగా మళ్ళా వాయిదా చేసుకున్న రోజు తెచ్చుకోలేదు. 40 days తెచ్చుకున్నారు పోలీస్ చాలా అన్యాయం. ఎందుకంటే గొడవ రైట్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది 170. ఐ థింక్ నెక్స్ట్ టైం టిఫిన్ టైం ఉంటుంది రైట్ అండి. కమింగ్ టు 170 కంప్రెషన్ లీడింగ్ టు రికవరీ ఆడియో వీడియో చేస్తే మంచిగా ఎందుకు సార్ అది లేదు ఎక్కడ వద్దు, అది చాలా డేంజర్. ఎందుకంటే రికార్డ్ టైం వెంట ఉంటుంది. కమింగ్ టు క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ 193. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు మనమే వద్దు, మీ పక్కడికి కూడా సేమ్ అదే ఉంటుంది. నేను ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ అడగచ్చు. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంది. సో నార్మల్లీ we call it as once a పాతకాలంలో 173 we call it as charge sheet of final report. కోర్టు దృష్టిలో ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూ హావ్ టు ఫైల్ ద సో కాల్డ్ ఫైనల్ రిపోర్ట్. దానిలో ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. ఆ డీటెయిల్స్లో వెదర్ ఈజ్ అరెస్టెడ్ ఆర్ నాట్, ఇఫ్ నాట్ వై. సో సహజంగా మీ అందరికీ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే ఉంటుంది. ముద్దాయి అరెస్ట్ కాకపోతే నేను ఛార్జ్ షీట్ పంపలేము అనే జడ్జిలు చూసారా ఉంటుంది, కానీ ఇది కరెక్ట్ కాదు. బట్ స్టిల్ అడుగుతా ఉంటాను. అందుకని దీని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేసే కన్నా సో after the completion of period and information or the investigation you have to file the charge sheet. Then దీంట్లో ఒకటి you have to పాతకాలంలో కూడా ఉండేది అదే కొత్తగా కానీ you have to inform the victim about the filing of charge sheet. Communication regarding the charge sheet, communication to the victim by even by SMS is also sufficient. అదొకటి కొత్తగా ఇచ్చారు. You have to inform. ప్రీవియస్గా మనం ఏం చెప్పాను, మీ కేసు చార్జ్ షీట్ పెట్టారు అనేటువంటి చెప్పాను. ఒకసారి వెనక్కి వెళ్దాం. ఫస్ట్ లేదండి దేనికి లేదు సార్ సేమ్ అంతే పైగా వేసింది కదా. ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ బెయిల్ ఏంటి, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైల్ ద చార్జ్ షీట్ ఇన్ 90 days. దట్ మ్యాన్ హ్యాస్ గాట్ ఏ రైట్ టు గెట్ బెయిల్.
అయినా ఏమో ఇప్పించండి ఒప్పుకోగా వాడు ఇవ్వమని. అంతేగాని ఇన్వెస్టిగేషన్ మీ స్టెప్ చేసుకోవచ్చు. ఒక పాయింట్ 60 days ఏదో సాక్షి ఫైల్ చేయడానికి అవును సార్. 60 days 90 days లో అంటే ఒక మనిషి రిమాండ్ లో ఉంటే ఇలా బయలు వచ్చిందంటే మనకి అక్కర్లేదు. అప్పుడు రిమాండ్ లో ఉంటే సార్ అప్పుడు టైం ఉండేది లేదు సార్ 3 years డ్యూటీ ప్రిజనర్స్ మాత్రం ఉంటుంది. రిమాండ్ లో ఉంటే ఎందుకంటే ఈజ్ రైట్ షుడ్ నాట్ బి కట్టెడ్. వాడు అన్నసరిగా జైల్లో ఉండకూడదు అనేటువంటి దాని మీద 90 days 60 days టైం ఇచ్చారు. దాని లోపల మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. రైట్ ఆఫ్ బెయిల్ అనే దానికోసం 167 అదే డిఫాల్ట్ బెయిల్ అన్నారు సార్. డిఫాల్ట్ బెయిల్ అంటే డెఫినెట్లీ 90 days మీరు అయిపోతే బెయిల్ ఇచ్చేయచ్చు. కానీ అందుకని మనం ఏం చేస్తాం 90 days లో 90th డే నాడు తీసుకెళ్ళి లూజ్లీ నిట్టెడ్ ఛార్జ్ షీట్ గవర్నమెంట్ ఛార్జ్ షీట్ టైపు 2 స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేది ఇదే ఛార్జ్ షీట్ ముద్ర వేసుకుంటే దాన్ని కూడా ఛార్జ్ షీట్ అయ్యే జడ్జిలు ఉన్నారు. ఏమైనా ఛార్జ్ షీట్ తీసుకుంటుంది రైట్. సో కమింగ్ టు ద లేటెస్ట్ పార్ట్ ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్. దీంట్లో ఏంటంటే కొత్తగా సంతోషకర విషయం ఏంటంటే బెయిల్ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేశారు. పుస్తకం ఇస్తారు దాంట్లో బెయిల్ అంటే bail means release of a person accused of or suspected of the commission of offence from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer of the court. Audio, video, electronic base. So please remember, certain time EFIR ఉంటుంది. EFIR లో సార్ నా మైస్ ఫైవ్ if they sign digitally, if they put their digital signature, has to be taken as a signature or not. Please remember, according to section 5 of the Information Technology Act, if the digital signature is given, it is deemed that he has signed. ఆయన వచ్చి సంతకం పెట్టాలని అడగండి ఐటీ యాక్ట్. ఎందుకంటే ఐటీ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 5 అనేది డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద సో కాల్డ్ మాన్యువల్ సిగ్నేచర్. ఈ కాలంలో ఎఫ్ఐఆర్ ఇచ్చిన తర్వాత అతను సంతకం ఎందుకంటే మనం 3 రోజుల తర్వాత ఇచ్చింది ఎందుకంటే ఏమో సలహా చెప్పి 3 రోజులు అందిస్తే నేను ఇవాళ చేస్తా ఉంటాడు, లేకపోతే నేను సంతకం పెట్టాను మళ్ళీ దాన్ని యాక్షన్ తీసుకోవచ్చునా? Yes, you can take action on 180 IPC. Right. Coming to definition part, bail we have discussed. Then, as regards arrest, arrest is taken very seriously by the court, but it is a power given to the police. అందుకే లా కానిస్టేబుల్ అని చెప్తా ఉంటారు, అరే నాయనా పోలీసుతో పెట్టుకోకండి. ఈవెన్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ టు అరెస్ట్ ఎనీ పర్సన్. పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అధికారం ఉంది. హీ కెన్ స్టాప్ ఈవెన్ ది గవర్నమెంట్స్ కార్. అందుకని పోలీసులు వాళ్ళు చెప్తుంటారు, గుర్తున్నారు. సో యూ హావ్ గాట్ ఎనార్మల్ పవర్, దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ అరెస్ట్. అరెస్ట్ మీన్స్ కన్ఫైన్మెంట్ ఆఫ్ అ పర్సన్, రెస్ట్రిక్టింగ్ ద మూవ్మెంట్స్ ఆఫ్ పర్సన్ విచ్ ఇన్ లా ఇట్ ఇస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. మళ్ళీ ఒకసారి ఆర్టికల్ 21 లో it is the duty of the state to protect the life and personal liberty of each and every individual, except as per the procedure established by law. Except as per the procedure established by law. Yes, definitely the law says if a mandatory security is there, it will be detained. So కాబట్టి దీని మీద ఈ అరెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అరెస్ట్ అప్పుడు నెక్స్ట్ 43 చూశారు. అరెస్ట్ హౌ మేడ్ హ్యాండ్ కప్స్ ఒకసారి చూడండి. ఈ హ్యాండ్ కప్స్ అనేది నార్మల్లీ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ అడ్వాన్స్లీ కౌంటెడ్ అపాన్. నిన్ననే రైలు ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ సొంత రాజమండ్రి ఇదంతా బయట కోర్టు బయట నిలబడి 43 పోలీసులు ఇస్తే డెఫినెట్గా ఎవరికైనా హ్యాండ్ కప్స్ చేస్తారు. గతంలో సునీల్ పాత్ర కేసులో గవర్నమెంట్ సుప్రీంకోర్టు చెప్పారు, డోంట్ హ్యాండ్ కప్ ఏ పర్సన్, ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ టు హిస్ డిగ్నిటీ. వాడు ముద్దాయిని మాత్రం హ్యాండ్ కప్స్ చేయాలా. సో హ్యాండ్ కప్స్ చేసి జైలుకి ఎలా వస్తాడో మనం తెలిసిందే. దాని పైన టవర్ పెట్టుకుంటాడు, పైగా కాన్షియస్ ఎస్కార్ట్ కాన్షియస్ మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ టు డిగ్నిటీ అని చెప్పి హ్యాండ్ కఫింగ్ నాట్ పర్మిటెడ్. మరి ఎలాగా హ్యాండ్ కప్ లేకపోతే వాడు పారిపోతే మరి మీరేం చేస్తాం జడ్జి గారు అంటే, మేము వద్దని చెప్పలేదే హ్యాండ్ కప్ వేద్దామా, బట్ హ్యాండ్ కప్ ఎప్పుడు వేయాలంటే ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నెసెసిటీ యూ గివ్ ఎ రిపోర్ట్ విల్ పర్మిట్ అని చెప్పి జడ్జెస్ అనేవారు. దాని క్లారిటీ ఇప్పుడు క్లియర్ గా సెక్షన్ 43 వచ్చేసారు. Then how when handcuffs can be used while making the one person or while producing the person before the court, you can handcuff him. ఎవరంటే habitual offenders, HO Act
ఉండేవాళ్ళు. సెకండ్ ఈస్ రిపీటెడ్ అఫెండర్స్, వీ కాల్ ఇట్ యాస్ రెసిడివిజం. సో ఒకసారి వదిలితే మళ్ళా చేస్తుంటారు. సో అలా రిపీట్ అఫెండర్స్. దెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ కస్టడీ, 224 కేసు పెట్టి పారిపోయినాడు, అలాంటి వాళ్ళు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ కస్టడీ. దెన్ అఫెండర్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఆర్ క్రైమ్, అఫెండర్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్, ఈవెన్ నైట్. సో గంజాయి, అదే వ్యాపారం, మీరు ఎన్నిసార్లు పెట్టినా, బీడీ యాక్ట్ వేసినా, ఆ బ్యాడ్మింటన్ అమ్మాయి గంజాయి అమ్ముతూనే ఉంటుంది. అలాగే అలాంటి వాళ్ళు ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్, టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్, డ్రగ్స్, దే ఆర్ వెరీ సీరియస్. డ్రగ్స్ కూడా ఎందుకంటే వీళ్ళకి సెలబ్రిటీలు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ బాగా ఫేమస్ అయిపోతుంది, చెప్పక్కర్లేదు. దెన్ ఆర్మ్స్, మర్డర్ కేసు కింద కూడా పెట్టుకోవచ్చు. రేప్, యాసిడ్ కేసెస్ స్పెసిఫిక్ గా మీకు సెక్షన్ 210 వచ్చేస్తుంది కొత్త ఇండియన్ భారతీయ న్యాయ సంస్థలో 210. ఆ యాసిడ్ కేసు వాటిలో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫేక్ నోట్స్ కేసెస్, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, ఇది ఏమవుతుంది పోక్సో యాక్ట్. ఎస్ సార్, డెఫినెట్గా కేసు ఈ హెచ్ఓ యాక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. హెచ్ఓ యాక్ట్ కింద ఉంటే హెచ్ఓ యాక్ట్ మీరు రిజిస్టర్ చేయాలి. రిజిస్టర్ చేయడానికి మీకు అకౌంట్ ఏదంటే మీకు లాస్ట్ టైం గైడ్ అవుట్ పంపిస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా చెప్పచ్చు కూడా హెచ్ఓ అఫెండర్స్ యాక్ట్ ఉంటుంది. హెచ్ఓ యాక్ట్ అంటే ఎవరైతే కంటిన్యూస్ గా 3 సంవత్సరాల లోపల కన్విక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, 3 times ఎక్స్టాల్మెంట్. హెచ్ఓ యాక్ట్ మీద రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాతనే యూ కెన్ ఆస్క్ హిమ్ టు గెట్ అవుట్ ఆర్ యూ కెన్ ఆస్క్ హిమ్ టు గివ్ హిస్ డీటెయిల్స్. ఎక్కడుంటే వాడు చెప్పాలని చెప్తారు. హెచ్ఓ యాక్ట్ ఉండేది, మిగతా వాళ్ళు లేదు దానికోసం. దెన్ ఎగ్జామినేషన్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ అట్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్. ఇది గతంలో మనకు తెలిసిందే. ఇప్పుడు మీకు రిమైండ్ మెసేజ్ కంపల్సరీగా పంపిస్తున్నారు కాబట్టి. తర్వాత సమన్స్ ఆఫీసర్, ఇది కూడా దీంట్లో మీ అందరికి 61 కూడా ఉంటుంది. కానీ ఒకటి, ఈవెన్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్వీసెస్ ఎలా. సో మీరు అతనికి ఈమెయిల్ పెట్టిన ఈమెయిల్లో డబుల్ టిక్ అంటారు కదా, లేదా వాట్సాప్లో బ్లూ టిక్ ఏదంటారు, అది ఉన్నా సరే ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ దట్ ఇట్ హాస్ బీన్ సర్వ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ డస్ నాట్ సబ్మిట్ టు ది కోర్ట్. డీమ్డ్ సైలెన్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. బ్లూ టిక్ కూడా అది నాకు తెలియదు, టెక్నాలజీ నాకు చెప్పలేదు. కానీ బ్లూ టిక్ అంటే మా రూమ్ ఏదో ఉంటాయి, అవి ఉంటే చూసినట్టే అనేవాడు. ఆ టెక్నికల్ టర్మ్స్ మీకే బాగా ఐడియా అది నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే బట్ ఇట్ ఈస్ బ్లూ టిక్స్ ఉంటే ఈమెయిల్ ఇస్తే చూసినట్టే లెక్క. రైట్. సో విత్ దిస్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు సార్, అది కూడా చెప్తాను సార్. రైట్. ఇది కూడా కొత్తది కానీ మధ్యలో అయితే ఇంపారు సెక్షన్ 35 సార్. 35, 41, 41A, 35A రెప్లికా ఓల్డ్ 41, 41A అవన్నీ దానికే. దానిలో ఒకటి మాత్రం కొత్తగా ఇచ్చారు, అరెస్ట్ ఇన్ఫర్మ్ ఆర్ అబౌవ్ 60 years ఏజ్ పర్సన్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ 35 ప్రకారము ప్లీజ్ ఇక్కడ కొత్త దాంట్లో అరెస్ట్ అని ఇన్ఫర్మ్ పర్సన్. ఇన్ఫర్మ్ నడవలేని వాడు. రెండవది పర్సన్ ఏ, ఇది కూడా అబౌవ్ 60 years. సో దేని కాట్ బి అరెస్టెడ్. ఇది యాక్చువల్గా సిఆర్పిసిలో మనకు తెలియదు 1993లో దేర్ వాజ్ పోలీస్ ఫైర్ పంగుటూరులో. పోలీస్ ఫైర్ 3 రైతులు చచ్చిపోయారు. సో సహజంగా ఎస్పీ గారు జనరల్గా పోలీస్ అధికారులుగా మనం ఏం చేస్తాం, 307 పెట్టేసాము. రెబెల్ అగైన్స్ట్ పోలీస్ దే వాంటెడ్ టు అంటే అంత కూడా బెయిల్ చేస్తారు. మనం పోవడానికి చేసి చాలా ఇబ్బంది. వాళ్ళకి 36 అన్ని కేసులు పెట్టాం. అండ్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ డే సీఎం ఈజ్ సపోజ్ టు గో టు నెల్లూరు. అప్పుడు హెలికాప్టర్ లేవు, ఎన్టీ రామారావు గారు దీని మీద వెళ్ళాలి. వెళ్తే మీరు ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు షో సంథింగ్. అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారు. ఏది చచ్చిపోయిన రైతులు వాళ్ళ రైతులు పోలీస్ స్టేషన్లో పెడితే గందరగోళం. జానారెడ్డి వాజ్ ద హోమ్ మినిస్టర్. హీ కేర్ అండ్ హీ హాస్ ఆస్క్డ్ us టు రిలీజ్ దెమ్ ఇమిడియట్లీ. లీగల్ ప్రొవిజన్ ఏంటి అప్పుడు చెప్పాడు. అసలు సిఆర్పిసి ఎక్కడ షల్ అరెస్ట్ అనే మాట లేదు. There is no word that the police officer shall arrest the accused. It is your discretion. అప్లికేషన్ ముఖ్యాన్ని కూడా అంటే అలానే మిమ్మల్ని చేయటం చెప్పండి. కానీ ఆరోగ్యం చెప్పి వదిలిపెట్టిన తర్వాత శాంతించారు జగన్ రామారావు గారు మనం నిరూపించారు. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మిటీ అది 3 years పర్మిషన్ ఎక్కడ కింద 3 years రాలేదా? మోర్ దెన్ 60 years కానీ ఆ కేసులో పర్మిషన్ భగవాన్ చెప్పారు. ఎవరితో
మాట్లాడాను 3 years నాగేంద్ర ఒక ఎకరం బ్యాచ్ చూసావా యా serial number 29 section 35 అయితే arrest of infirm or above 60 years అటు పక్క చూడండి సో ఈ 3 years ఆర్ లెస్ దాన్ ఇది కూడా మళ్ళా ప్రభుత్వం అంటే గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ లిబర్టీ మీద పర్సనల్ లిబర్టీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే అన్నేషనల్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత బిలో 7 years you have to అంటే if you are satisfied that you will not do anything you can arrest him and release him from jail అరెస్ట్ లేకుండా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది ఆ కంట్రోల్ ఇక్కడికి మన సామాన్యుడు రాగలరా కామన్ మ్యాన్ కెనాట్ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్ అందుకని తీసుకున్నాను ఎనివే ఇక్కడ డెసిగ్నేటెడ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ రైట్ విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ 6 సెక్షన్లో ఇచ్చాడు సార్ 6 సెక్షన్లో గతంలో ఏంటంటే నవ్వుకునేవాడు యాక్చువల్గా వీ డోంట్ లైక్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ అంటాము కానీ ఇట్స్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఇతర దేశాల్లో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ దీనికన్నా మనం మీరు ఒకసారి PO యాక్ట్ చూస్తున్నాం ప్రొబేషనల్ అఫెన్స్ ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ బిలో 21 years if he is convicted even though he is convicted normally the judiciary or the court does not want his life to be spoiled కుర్రాడు తెలియదు చేసాడు తెలిసి తప్పు చేశాడు పనిష్మెంట్ పడదు కానీ వాడు జైలుకి వెళ్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ఫీడింగ్ గ్రౌండ్ ఫర్ క్రిమినల్ అందుకని వాడు భయపడటానికి యూఆర్ ప్రొబేషన్ నీకు 2 ఏళ్ళు జైలు వేసాం కానీ ప్రొబేషన్లో పెడతాం నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండని చెప్పి వార్నింగ్ ఇచ్చి పంపించేవాడు డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్ గారు అతను ప్రొబేషన్ స్టార్ట్ చేసేవాడు సో ఇతర దేశాలైతే అతనికి RFID ట్యాగ్ ఇవన్నీ కాళ్ళకి వేసేదానికి కూడా పెడుతున్నారు దానిలో అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఏంటంటే సహజంగా వైలేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇండియా ఈ చిన్న చిన్న పిల్లలకి సెండింగ్ టు జైల్ బెటర్ లెట్ దెమ్ అండర్గో సో కాల్డ్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఎస్ఐ పరీక్ష మీరు చూశారు కాబట్టి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీసులు పరీక్షలు కొంతమంది వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత హైట్కి ఫిజికల్ డాక్టర్ గారి దగ్గర సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నారు బట్ దే ఆర్ నాట్ సెలెక్టెడ్ దే వెంట్ టు కోర్ట్ జడా సమిత్ కుమార్ గారు కేసు వేస్తే హైకోర్ట్ వాంటెడ్ ది మెజర్మెంట్స్ టు టేకెన్ ఫిజికల్లీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇక్కడ చేసిన తర్వాత కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ఇది 3 years ఏంటంటే ఆ 142 కమిషన్లో అంటే కోర్టు యొక్క ఇష్టాన్ని పెట్టుకునేది ఇప్పుడు చక్కగా ఇచ్చింది కాబట్టి కమ్యూనిటీ సర్వీస్ నార్మల్గా పెద్దవాళ్ళుగా మనం రాస్తాం ఎందుకంటే ఏ పర్సన్ షుడ్ బి పనిష్ బట్ జైలుకి వెళ్తే వాడికి ఎందుకు తెలుసు కానీ ప్రజెంట్ జనరేషన్ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ కాబట్టి దాని మనం 6 సెక్షన్ మాత్రం కమ్యూనిటీ సర్వీస్ చేయాలి ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఇది ఎలా వస్తాయంటే మే గతంలో ఈ ఏమంటే యాక్ట్ భూచేపల్లి పేర్లేదు కానీ ఒక ఆయన మా యొక్క కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో 5 లక్షల రూపాయలు మిస్ఆపరేషన్ ఉంటాడు అంటే వెదర్ టు రిజిస్టర్ కేసు ఆర్ నాట్ ఎస్పీ గారు అనుకున్నాడు ఐపీఎస్ అయినా రిజిస్టర్ కేసు అనేది కానీ చేయాలంటే డాక్యుమెంట్స్ కావాలిగా డాక్యుమెంట్స్ లేకుండా అటెండ్ చేస్తాం సో ప్రైమరీ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ ఎవరా బాబు అనేది దాన్ని దే హావ్ టేకెన్ సమ్ ఉంటాయి ఈ ప్రైమరీ ఎంక్వైరీ ఎందుకంటే మనం కనుక్కోవడానికి వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు మనం ఎంక్వైరీ ఎందుకంటే లేదా దేర్ ఇస్ ఎనీ మిస్ఆపరేషన్ ఆర్ నాట్ అని కనుక్కోవడానికి ఇట్ టేక్స్ టైం సెకండ్ పాయింట్ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ matrimonial matters లో కూడా our society is such a society where we want to club the couple భార్య భర్త కలిసి ఉండాలనుకుంటా కానీ విడదీయాలనుకో సో వేరే ఆలోచించో 1983 85లో అమెండ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు బ్రహ్మాండంగా అనుకున్నాం తీరా ఇప్పుడు మేమే చెబుతున్నాం 498 సగం ఫాల్స్ కేసులు పరిస్థితి వచ్చేసి సో 498 పెట్టినప్పుడు మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నప్పుడు క్షణికావేశంలో కేసులు ఇస్తారు కానీ దేర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్ ఫర్ దెమ్ టు యునైట్ ఈవెన్ జ్యుడిషియల్ సపరేషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా యునైట్ అయిన సంఘటనలు ఉన్నాయి కాబట్టి కౌన్సిలింగ్ విల్ బి నెసెసరీ వైలెన్స్ యాక్ట్ 2005 చూసుకోండి దానిలో కూడా కౌన్సిలర్స్ ఆర్ ఆథరైజ్డ్ టు కన్సిలియేట్ దెమ్ కాబట్టి అలాంటి కేసుల్లో అది కూడా చెప్పారు ఎస్సీ ఎస్టీ మన యొక్క స్టేట్ అంటే సెంట్రల్ ఎస్సీ కేసుల్లో లేదు సార్ కెన్ బి గివెన్ బెయిల్ ఆర్ నాట్ చార్జ్ షీట్ వేసేటప్పుడు ఫిజికల్ కాపీ పెట్టిస్తా లేకపోతే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్లో కూడా పంపించి డిజిటల్ సైన్ చార్జ్ షీట్ ఎందుకంటే కోర్టులు చెప్తుంది సార్ డెఫినెట్లీ
ఎందుకంటే మార్కింగ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్న దాంట్లో ఖచ్చితంగా మీరు ఫిజికల్ కాపీస్ వేయాల్సిందే. దే హావ్ టు బి మార్క్స్. కానీ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ బట్ వన్ డే విల్ కమ్. మీరు చెప్పినట్టు డెఫినెట్గా ఎలక్ట్రానిక్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ప్రజెంట్ ఇంకా లేదు కానీ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీకు డిజిటల్ సిగ్నేచర్ యాక్సెప్ట్ చేశారో ఖచ్చితంగా ఈ ఫైలింగ్ యాక్సెప్ట్ చేశారు, దీన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ప్రస్తుతం మాత్రం ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ మాత్రం ఒరిజినల్ మనకి ఇబ్బంది అయినా ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ లో రిజిస్టర్ చేయమన్నప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ లో కాపీ మాత్రం చేస్తాం సార్, ప్రింట్ అవుట్. అది కోర్టు వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఒరిజినల్ కాపీ అంటారు. ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ లో కరెక్ట్ చెప్తారు. అది ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు. అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ ఇష్యూ ద ఎఫ్ఐఆర్. ఇక్కడ స్టార్ట్ ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ అమెండ్మెంట్ ఉంటుంది. అదే అని అడుగుతున్నాను. డిజిటల్ మోడ్ కదా సార్, పెట్టాలి వెరిఫికేషన్ కోసం. సపోజ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అయితే అక్కడ లేదు, డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అక్కడ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ చాలా నాకు ఉండేది ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ మనకి మెయిల్ ద్వారా వస్తుంది. మనము మామూలుగా అది పంపిస్తాం. ఇది ఇప్పుడు అది వచ్చిన అతను నేను రానంటున్నాడు, అతను మీరు ఎగ్జామ్స్ చేసి అతను ఇది కాదు అంటారు వాడు. ఎక్స్పర్ట్ నేను పంపిస్తే చాలా అంటున్నాను. ఇప్పుడు అది ఒక సమస్య. దానికి ఏంటంటే బెస్ట్ సొల్యూషన్ కమిషన్ సెండ్ పర్సన్ మనకు ఎగ్జామ్ చేస్తున్నారు. పిల్లలు ఏంటంటే ఎవరైతే డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేస్తున్నారో ఆ కాంట్రాక్ట్ చేస్తేనే దాని వ్యాలిడిటీ. డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అతను సిగ్నేచర్ చేసి అంటే ఒప్పుకోవాలి.